Hi, I'm back. I'm the admin of this group. My name is Devbrata Rai. So I'm going to discuss with you how to learn spoken English or how to become fluent in English. Okay. So sometimes we understand when someone is speaking, someone is delivering some lecture, or whenever we are watching some movies or news channel, we understand whatever is going on and whatever they are speaking or conversing. And if we read an article, also we understand whatever is written. Sometimes we may not know all the words. We have to find out one or two words from any passage or any article, but ultimately we understand. And it is very clear for us to understand someone or to understand any article. But actually, we can't speak. We can't speak. We Whenever we start speaking, we feel embarrassing. We feel that our head is totally empty drum. We don't have any knowledge. Though we understand others, but we cannot speak of our own in an instant time. And it is sometimes it is also possible that you can write on any topic. You can write almost fluently on any topic. You can write just spontaneously on any topic, but you can't speak. So what is the problem? Why it happens with us? So basically, it is not for the lack of knowledge. It is not for the lack of grammatical knowledge or lack of stock of words. It is just for lack of practice. For the lack of practices, our system, our nervous system cannot operate or cannot connect the different parts of our brain to give response spontaneously or to recall the words or structures that we know to utter at the real time, in the real time. Okay, though we can write down, though we can write down in our paper, but we cannot speak out. So the most important thing is that whatever your knowledge level, whatever you know, whatever you don't know, just don't bother about this. Can you? But because you can gradually improve your knowledge about vocabularies, about grammar, about anything, about accent or about anything. So you need not to bother about right now. You just need to start from any point of time. Just suppose you can start from today and start now. And how you can feel comfortable, just keep it in mind. When you are a beginner, then just try to use short sentences when you are conversing with someone. And just like you can in between, you can also speak in Hindi or in Bengali when you are conversing with someone. So it will give you some kind of confidence or fluency. Okay, and just try to use phrases or words in between your mother tongue. Try to use as many words possible for you when you are conversing with someone or whenever you are chatting with someone. So it helps you to think instantly, and gradually you will get some confidence. Your confidence level will grow, and you will be able to implement the knowledge of grammar. So it doesn't matter. And next thing is that don't think of what other will think of you if you commit any mistake, if you make any mistake. Don't bother about this because it's not our native language. So mistakes are very common. Mistakes may happen, other people may laugh at you, but don't let it ruin your dreams. Don't let it suppress your desires to become a fluent speaker. If you don't care about what other people will think, okay, suppose your friends also want to speak fluently, and he thinks or she thinks that you will laugh at him or her. So he is not trying or she is not trying to speak with you in English. And you are also doing the same. But you both have the same intentions to become a fluent speakers. But both are suppressing your desires just in fear of what if. So leave this idea, what if. When you start ignoring this what if, then you can achieve many things in your life. It is not only about spoken English, but you can achieve many things and you can fulfill your dreams to a large extent if you stop thinking what if I become a failure. So if you fail in something, it doesn't matter because you are not a celebrity. I think probably I am not a celebrity, so I am thinking that you are also not a celebrity. Maybe you are a celebrity, but even if you are a celebrity, then it is very common to make some mistakes. Okay,
Because it's not our own language, so it is very common. If an English man tries to speak Bengali or Hindi, obviously he will or she will commit many mistakes, but she will enjoy or he will enjoy the way of learning other languages, foreign languages. He will never feel ashamed. But unfortunately, for the colonial rule, we feel inferior when we can't speak like the native speakers, and we feel that we don't have any knowledge. But it is not about knowledge, it is just about language. If you have learned something else in your life, like any other subject, or I have skill on any other topic, or doing business, or whatever you are doing, you have learned something in your life, so you are valued for your skills, and it is just an addition to your skills in your life. So it is not the ultimate guideline, or it is not the ultimate parameter of judging someone whether he or she is able to speak English or not. It just gives you some extra mileage or some extra some kind of advantages to achieve something. If you can add this communication skill with your already whatever skill you possess, if you can add this, then you can get some extra advantages, whether you are you are doing some business or preparing for competitive exams or guiding your children for future. So in every sphere of your life, it may help you. Okay, so why you deprive yourselves? Why you don't try to earn this reputation or to get this knowledge? It is very much possible. If you just spare 15 or 20 minutes a day, even then you can become a good speaker. So first you just need to focus on using phrases or words whenever possible. Okay, and whatever rules you know, even if you are not confident about a single rule, then you can go through any grammar book. Suppose you can pick out a sentence of simple present. It melts the ice. It's a simple sentence. Suppose some heat, it melts the ice. So that means the sun or the heat melts the ice. So it is the simple present tense. Okay, subject, then verb, then object. So keeping this structure in mind, you can create thousands of sentences. Okay, so pick out one structure and use it again and again until it becomes quite natural to you. Then try to add another rule, learn any other rule or another rule, and try to start utilizing these rules in everyday conversation. And one more important thing I want to mention is that sometimes we understand people very much. If you check out that, if you read an article or if you listen somewhere for half an hour, you may understand 90% of them. So you understand, if we spoke about 500 words, you understood almost 400 or 450 words. But if you think consciously, then you will find that you don't use them in your spoken way. You don't use 80% of the known word, what you already know. You don't use them in your conversation. So pick out those words. So Abhishek is here. Thank you for Abhishek watching my video and appreciating me. I am just giving some ideas how to improve your spoken English. Okay. So thank you for watching this video. And Premananda sir is also here. So just check out what are the words you know the meaning, but you are not using when you are speaking with someone. Just start using those words intentionally in every possible way, in every relevant way. Then gradually your active memory will increase. So what is active memory? Active memory means what you can use randomly. Okay. So just recently I was just reading an article reading a story book from my son's book. The temperature of the earth is rising gradually. This is called global warming. So we know the word gradually. Gradually means slowly, one by one. In Bengali you can say it is dhire dhire, or in Hindi hole hole, gradually, dhire dhire. But do you use this word
very often? I think no. So just try to identify those words, what you actually know but not using. Okay, and start using those words, and thus you can increase your knowledge about your way of speaking. It can bring varieties in your way of speaking. তা আমি একটু আগে বলছিলাম, তখন হয়তো আপনারা ছিলেন না। আপনারা এখানে আমি বলছি যে ইংরেজি অনেক রকমভাবেই শেখা যায়। তার মধ্যে একটা পলিসি হলো, যে কোনো একটা স্টোরি হোক বা আর্টিকেল হোক, ওটা পড়ুন, পড়ে সেটার স্ট্রাকচারটা বোঝার চেষ্টা করুন, বুঝে very useful sir, thank you. Premananda sir is also here, so if you join our WhatsApp group, then you can practice with us, and Premananda sir, Shaurabh sir, Amlan sir, they are also there, so they will help you to learn this language. তো আমি বলছিলাম যে আমরা একটা যে কোনো একটা স্টোরি যদি পড়ি, সেই স্টোরি পড়ে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটাকে বুঝে সেটাকে রিক্রিয়েট করার চেষ্টা করি। আই এম নট টেলিং ইউ টু মেক সাম ট্রান্সলেশনস নয়, রিক্রিয়েট করার কথা বলছি। মানে যেমন এখানে একটা অ্যানিমাল মিটিংয়ে রয়েছে, পোলার বিয়ার বলছে ইট মেলস দ্য আইস, জেব্রা ফার্স্ট বলছে, বাট হাউ ডাজ গ্লোবাল ওয়ার্মিং এফেক্ট ইউ? গ্লোবাল ওয়ার্মিং আপনাকে কী করে, আমাদেরকে কী করে এফেক্ট করে, তোমাদেরকে কী করে এফেক্ট করে, কী করে প্রভাবিত করে? পোলার বিয়ার বলছে, পোলার বিয়ার গ্রাউলস ইট মেলস আইস, এটা বরফকে গলিয়ে দেয়। তো দেখুন, এটা গুলিয়ে দেয় মানে সবসময় গলায়। তো যেই কাজটা বারে বারে হয়, সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স আমরা জানি, সাবজেক্টের পরে ভার্ব হয়, তারপরে বাকিটা সেটা অবজেক্ট হতে পারে বা কমপ্লিমেন্ট হতে পারে। তো এখানে সাবজেক্ট ইট, সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয়, তার মানে হলো সাবজেক্ট যদি আই বা ইউ বাদে অন্য কেউ হয় এবং একজন হয়, যেমন হি, সি, রাম, অভিষেক, প্রেমানন্দ, এরকম একজন হয়, তাহলে ভার্বটার সাথে কী হবে? এস বাই এস হবে। যেমন এখানে মেল্ট মানে গলানো, যেহেতু সাবজেক্টটা ইট, সেই জন্য কী হচ্ছে? মেল্টের সাথে একটা এস বসে যাচ্ছে, ইট মেলস আইস। কাকে গলায়? না বরফকে গলায়। তো এটা একটা স্ট্রাকচার আমি পেয়ে গেলাম। এবার এই বাংলাটা মনে করে আপনারা ইংরেজিটা বলার চেষ্টা করুন, যে কীভাবে প্রভাবিত করে। না, এটা বরফটাকে গলিয়ে দেয়, ইট মেলস আইস। আরেকটা সেন্টেন্স তৈরি করার সবচেয়ে শর্টকাট উপায় হলো আপনি ভার্বটাতে কনসেন্ট্রেট করুন। গলানোটা হচ্ছিল ভার্ব, কাজ, মেলস। এবার মেলসটাকে মাথায় রেখে আপনি সাবজেক্টটা তৈরি করুন। কে গলায়? না ইট। ইট মানে সানস হিট বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং। এবার গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা ইট সাবজেক্ট হিসেবে দিলেন, এবার গলায়। এবার কী গলায়? না আইসকে গলায়। তো যে কোনো সেন্টেন্সকে আপনি ভার্বটাকে যদি আইডেন্টিফাই করেন, তাহলে তার আগে কে, পরে কী দিয়ে সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করে যায়। এবার ইট মেলস আইস, যেমন আমি সেন্টেন্সটা বললাম, এবার একটুখানি পজ করে দিন এই এই স্টোরিটাকে, করে দিয়ে এই সিমিলার স্ট্রাকচারের অন্য অনেকগুলো সেন্টেন্স তৈরি করুন। যেমন ইট হেল্পস আস, এটা আমাদের সাহায্য করে। ইট ব্রিংস রেইন, এটা বৃষ্টি নিয়ে আসে। ঠিক আছে? তো এরকম ধরনের 3-4 রকম সেন্টেন্স তৈরি করা। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমি বলছি, এখন অভিষেক রয়েছে এবং নতুন যারা রয়েছে তাদেরকে বলতে যাচ্ছি যে যখন আমরা ইংরেজি প্রথম বিগিনার্স লেভেলে শুরু করব, তখন আপনাদের কাজ হচ্ছিল যখনই সময় পাচ্ছেন শুনুন বা পড়ুন এবং সেন্টেন্স তৈরি করতে থাকুন র্যান্ডামলি, কোনো প্রাসঙ্গিকতার দরকার নেই যে কিসের জন্য আপনি প্র্যাকটিস করছেন বা কিসের উত্তরে বলছেন, উল্টো পাল্টা মানে হয়ে যাচ্ছে, এইসব ভাবার কোনো দরকার নেই। জাস্ট ইউ whenever you get time, try to create sentences and utter those sentences. সেন্টেন্স তৈরি করতে থাকুন যা মাথায় আসে উল্টো পাল্টা, এবং সেগুলোকে নিজে নিজে বলার চেষ্টা করতে থাকুন। ফলে কি হবে? এই যে আমরা কথা বলতে গেলে আমাদের ফ্লোটা আটকে যায়, সঠিক ওয়ার্ড মাথায় আসে না, সঠিক স্ট্রাকচার মাথায় আসে না, এটার সমস্যাটা মিটে যাবে। আপনি অনর্গলভাবে যে কোনো টপিকে কথা বলতে পারবেন। তার জন্য যা যা মাথায় আসছে আপনি শুধু ওগুলোকে রিক্রিয়েট করার চেষ্টা করুন। অনেক সময় হয় কি, হয়তো পুরো সেন্টেন্সটা আমি একটা ভাবলাম, প্রত্যেকটা ওয়ার্ড আমার মনে পড়ছে না, সেই ক্ষেত্রে অর্ধেকটা ইংলিশে বলুন, অর্ধেকটা বাংলায় বলুন, তবু বলে যান। বা সেন্টেন্সের কিছু ওয়ার্ড পাল্টে দিন, বাদ দিয়ে দিন, দিয়ে সেন্টেন্সটাকে ঘুরিয়ে বলুন, কিন্তু তবু বলতে থাকুন, সেন্টেন্সগুলো তৈরি করে থাকুন। তো অ্যাট ফার্স্ট জাস্ট ক্রিয়েট সেন্টেন্সেস ইররিলেভেন্ট অফ দ্য কনটেক্সট ভাবার দরকার নেই যে এটা কেন বলছি, কোনো মানে হচ্ছে না, এসব ভাবার দরকার নেই। জাস্ট ক্রিয়েট দ্য সেন্টেন্সেস। ওকে? ইট মেলস আইস, এটা বরফকে গুলি দেয়। ইট মেক্স দ্য ক্লাইমেট ওয়ার্মার, এটা ক্লাইমেটকে আরও বেশি গরম করে দেয়। উই ক্যান নট সার্ভাইভ ইন সাচ কন্ডিশনস, আমরা এরকম ধরনের পরিস্থিতিতে সার্ভাইভ করতে পারি না। সার্ভাইভ মানে টিকে থাকা, বেঁচে থাকা। তো দিস ইজ অ্যান ওয়ার্ড ইউ মাইট নো,
এটা একটা ওয়ার্ড আমরা হয়তো জানি, কিন্তু আপনি কি সচরাচর সার্ভাইভ কথাটাকে বলেছেন কোনো সময়? যে না, পরিস্থিতি এরকম ঘোরালো হয়ে গেলে আমি সার্ভাইভ করতে পারবো না, বা পলিউশন লেভেল খুব বেড়ে গেলে বা বৃষ্টি না হলে গাছগুলো সার্ভাইভ করবে না, বা পলিউশন লেভেল বেড়ে গেলে আমরা সার্ভাইভ করতে পারবো না, জিনিসের দাম বাড়তে থাকলে সার্ভাইভ করা খুব কঠিন হয়ে যাবে। এটাও একটা ওয়ে। আপনি বাংলায় বলুন, কিন্তু একটা ওয়ার্ডকে 10 বার 12 বার বিভিন্ন ধরনের সেন্টেন্সে ব্যবহার করুন, এই ওয়ার্ডটা আপনার মাথায় গেঁথে যাবে, আপনি কোনোদিন ভুলতে পারবেন না। ঠিক আছে? দিনে এই মানুষের জীবনযাত্রার মান এইভাবে বাড়তে থাকলে সার্ভাইভ করাটা বেশ খুব টাফ হয়ে যাবে। সো আই হ্যাভ ক্রিয়েটেড মেনি সেন্টেন্সেস উইথ দ্য সিম্পল ওয়ার্ড সার্ভাইভ, সো ইট বিকামস ন্যাচারাল ফর ইউ দ্যাট ইট ইজ স্টোর্ড ইন ইউর অ্যাক্টিভ মেমোরি। অ্যাক্টিভ মেমোরি মিনস ওয়েন এভার ইউ ওয়ান্ট ইট উইল বি সাপ্লাইড। তো এই সার্ভাইভ কথাটাকে এখন আপনি র্যান্ডামলি ইউজ করতে পারবেন। তো অনেক ওয়ার্ড আমরা জানি যেগুলোকে কিন্তু আমাদের কাজের সময় মনে পড়ে না, তার কারণ সেই ওয়ার্ডগুলোকে নিয়ে আমরা নাড়াচাড়া করি না, সেই ওয়ার্ডগুলোকে ইউজ করি না এগেইন অ্যান্ড এগেইন। সো দিস ইজ দ্য সিক্রেট। ইফ ইউ স্টার্ট ইউজিং এনি স্ট্রাকচার, যে কোনো একটা গ্রামেটিক্যাল সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারকে যদি আমরা বারে বারে ব্যবহার করি, যেমন ইট মেলস, ইট হেল্পস, ইট গ্রোজ, তো এরকমভাবে যদি আমরা করতে থাকি তাহলে ওই ভার্বের সাথে এসিএস হয় এটা আর ভাবতে হবে না কনসাসলি। যখনই আপনি শুনবেন, যখনই আপনি বলবেন বা শুনবেন বা পড়বেন, অটোমেটিক্যালি আপনি ক্যাচ করতে পারবেন যে দ্য সাবজেক্ট ইজ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, সো উই শুড ইউজ এস অর ইয়েস আফটার দ্য ভার্ব। ওকে, সো দেখুন আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি। অভিষেক, তুমি এখনো আছো? সো প্লিজ সে সামথিং ইন দ্য কমেন্ট বক্স ইফ ইউ আর স্টিল লিসেনিং মি। অভিষেক, আর ইউ দেয়ার? I don't know. Okay, 2 people are here, so I request you. Okay, thank you Abhishek for motivating me. তো আমি এখানে বলতে চাইছি যে উই ক্যান নট সার্ভাইভ ইন সাচ কন্ডিশন। এরকম কন্ডিশনে আমরা সার্ভাইভ করতে পারবো না। এই সেন্টেন্সটাকে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায়। ইট ইজ নট অনলি ইয়েস। থ্যাংক ইউ অভিষেক, ভালো লাগছে, ইউজফুল হতে পারে। I think it can help other members also if they watch this video and let me know if they are liking or not. আপনাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই জানাবেন, বা অন্য কোনো রকমভাবে বোঝালে বা অন্য কিছু নিয়ে আলোচনা করলে যদি মনে হয় যে বেশি উপকৃত হবেন তাহলে সেটাও আমাকে বলবেন, আমি সেই ধরনের ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। ওকে, so Abhishek commented you are doing a good job. Thank you Abhishek for motivating me. Yeah, I think Abhishek, if you have learned any other skill, so if you have completed your graduation, if you know about the computer, if you are if you are doing any job, then you are already skilled enough. So you can add this skill which you can easily learn in within couple of months if you spare just 15 minutes a day. আমার মনে হয় দিনে কেউ 15 থেকে 20 মিনিট সচেতনভাবে ব্যবহার করলে, কনসাসলি উইথ গুড ফোকাস, যে কোনো সময় রাস্তায় চলতে চলতে হোক বা কাজের ফাঁকে হোক, 15-20 মিনিট করে সময় দিলেই মাস দুয়েকের মধ্যে সে ফ্লুয়েন্টলি ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। অবশ্যই লার্নিং ইজ এ লাইফ লং প্রসেস। তারপরে সেটাকে আপনারা সারা জীবন ধরেই আরও বেশি সুন্দর, আরও বেশি ভার্সাটাইল, আরও বেশি ইউ ক্যান বিকাম এ গুড ওরেটর অ্যাকচুয়ালি ইফ ইউ কিপ মুভিং অর কিপ গ্রোয়িং ইউর সেলফ, কিপ লার্নিং। But you can actually speak naturally if you just spare 15 minutes a day. কিন্তু আমরা বুঝে উঠতে পারি না যে অনেক মোটিভেশনাল স্পিচ শুনি, অনেক গ্রামার হয়তো অনেকে জানে, ভালো লিখতে পারে, অন্যের কথা বোঝে, হ্যাঁ, বা লিখতে বললে লিখেও দিতে পারে, সব কিছুর পরেও ইংরেজিতে আমরা কথা বলতে পারি না। সেই সমস্যাটার সমাধান কিন্তু চট করে হয় না, 2-4 দিন চেষ্টা করে মানুষের হাল ছেড়ে দেয়। কিন্তু আমার মনে হয় যে আমাদের থিঙ্কিং প্যাটার্নটা চেঞ্জ করলে আমরা খুব সহজেই শিখতে পারি। সেই থিঙ্কিং প্যাটার্নটা কি? ডোন্ট কম্পেয়ার উইথ আদার্স। অন্যদের সাথে তুলনা করবেন না যে ও এতটা পারে, এরকম আমার পক্ষে কখনো সম্ভব না, এই একটা জিনিস কখনো করবেন না। আর আরেকটা জিনিস করবেন না, সেটা হচ্ছিল লোকে কি ভাববে যদি আমি ভুল করি। লোকে কিছুই ভাববে না, এখন কারোরই কিছু ভাবার সময় নেই। আর যদি ভাবেও বা হাসাহাসি করেও বা, সেটা প্রথম ক্ষেত্রে যদি করে, তবু যদি আপনি চেষ্টা চালিয়ে যান, 2 সপ্তাহ পরে rather I thankful to you, thank you, rather it's a good word, rather it's a classic word, rather, অপেক্ষাকৃত। এই রাদার যে ওয়ার্ডটা ব্যবহার করেছে অভিষেক, আই রিয়েলি লাইকড ইট। মানে বলতে গেলে ইন কন্ট্রারি, মানে বেশি বোঝাতে বা উল্টো পক্ষে বলতে গেলে মানে এটাই আমি বেশি পছন্দ করি, এরকম একটা কিছু ক্ষেত্রে রেদারের কথাটা বলা যায়। মানে যেটা উই আর এক্সপেক্টিং
but something extra or something opposite in contrary, we can use this word rather. It's a classic word. So there are some good words. If you can add in your speech, it brings a variety or it brings a quality. সো এটা ভালো, আপনারা যখন শুনছেন বা পড়ছেন কোনো ভালো ওয়ার্ড যেটা আপনাদের ভালো লাগলো শুনে, সেগুলোকে ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। তাই আমি বলছি কি যে প্রথম আপনারা বাংলার মধ্যে ইংরেজি বলার চেষ্টা করুন। দুটো একটা বাংলা কথা বলছেন, তার মধ্যে দুটো তিনটে ইংরেজি ওয়ার্ড ব্যবহার করুন, বা চ্যাটিং করছেন কিছুটা বাংলা লিখছেন, তার মধ্যে ইংরেজি ব্যবহার করুন। আস্তে আস্তে ব্যাপারটার সাথে ধাতস্থ হয়ে যাওয়া, মানে ইউর নার্ভাস সিস্টেমটাকে সড়গড় করে নেওয়া। আমরা যতগুলো ইংরেজি ওয়ার্ড অলরেডি জানি এবং যে কয়টা ইংরেজি নিয়ম, আমার মনে হয় 5 থেকে 6টা 10টা নিয়ম জানলে মানে দুর্ধর্ষ ইংরেজিতে কথা বলা যায়, সব নিয়ম জানার দরকারও পড়ে না। আরেকটা জিনিস খুব বলবো যে খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হলো শোনা। শুনতে শুনতে যেমন আমরা হিন্দি শিখে ফেলেছি, তো সেরকম শুনতে শুনতে কিন্তু ইংরেজিও শেখা যায়। তো আপনারা সময় পেলে 10 মিনিট, 15 মিনিট, 5 মিনিট, যতটুকুই সময় পান, ইউটিউবে শুনুন বা টিভিতে শুনুন, স্পিকারদেরকে শুনুন যারা ইংরেজিতে ভালো কথা বলছে। এটা সাবকনসিয়াস মাইন্ডে আপনি অ্যাকসেন্ট শিখে যাবেন, প্রপার ইউজেস অফ ওয়ার্ডস শিখে যাবেন। এবং যেমন আমরা আয়ের পরে কখনো আরের ব্যবহার করি না, কারণ আয়ের পরে আর কখনো শুনিনি আমরা। নিজেরা না জানতে নিজেদের অবচেতন মনেই আমরা গ্রামার শিখতে থাকি। অনেকেই বলে যে ইউ ডোন্ট নিড টু লার্ন গ্রামার টু স্পিক ইংলিশ ফ্লুয়েন্টলি, ওকে, অর টু স্পিক ইংলিশ। অ্যাকচুয়ালি তারা বলতে চায় যে ইউ ডোন্ট নিড টু লার্ন গ্রামার থ্রু বুকস, ইউ ক্যান লার্ন ইট ডিরেক্টলি বাই লিসেনিং আদার্স। আসলে তারা বলতে চায় আপনারা গ্রামার বই পড়ে শেখার দরকার নেই, সরাসরি আপনি ইংলিশ স্পিচ শুনতে থাকুন, সেখান থেকে আপনি গ্রামার শিখে যাবেন। বিকজ আওয়ার সাবকনসিয়াস মাইন্ড records all the words with accents, okay, and it supplies all the information when we are trying to write down or when we are trying to speaking. যখন আমরা কথা বলার চেষ্টা করি তখন আমাদের এই সাবকনসিয়াস মাইন্ড যেগুলো রেকর্ড করে রাখে সেগুলোকে সাপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বলছি, যেমন টাইপিং যখন আমি শিখেছিলাম তখন আমি ওই কিবোর্ডে দিয়ে তাকিয়ে অভিষেকও হয়তো জানো তুমি, ASDFG মনে মনে পড়তে হয়, আঙুলগুলো প্রেস করতে হয়, ASDFG একটাই 4টা লেটার 1 সপ্তাহ ধরে প্র্যাকটিস করেছি, 15 দিন ধরে প্র্যাকটিস করেছি, ঠিক আছে। আবার তারপরে আবার 4টে, এরকম করে করে সবগুলো লেটারকে আমরা শিখেছি। কিন্তু এখন যখন রপ্ত হয়ে গেছে, এখন কিন্তু আমাকে কিবোর্ডের দিকে তাকাতে হয় না, বা আমি কনসাস মাইন্ডে কোথায় কে আছে কোথায় এল আছে আমি জানি না। আমি আঙুল কিবোর্ডে বসে গেলে অটোমেটিক্যালি আঙুলগুলো মুভ করবে, কোনো একটা সেন্টেন্স আমার মাথায় আসলে অটোমেটিক্যালি আঙুলগুলো ঠিক জায়গায় চলে যাবে। তা স্পোকেন ইংলিশের ফ্লুয়েন্সিটাও ছিল ঠিক তাই। তা আপনি যদি যেরকম আমরা ASDFG বলে বলে মনে মনে বলে বলে আঙুলে প্রেস করেছি 1 সপ্তাহ ধরে, তারপরে এটা আমার নার্ভাস সিস্টেমের সাথে সেট হয়ে গেছে, আমার আঙুলগুলো জানে কোথায় A, কোথায় S, কোথায় D, কোথায় F, কোথায় G। ঠিক সেরকমভাবেই একটা নিয়মকে, সিম্পল প্রেজেন্ট হোক, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হোক, একটা নিয়মকে যদি আমরা ডেলিভারেটলি এগেন অ্যান্ড এগেন ইউজ করতে থাকি, একটা নিয়মকেই আপনি 15 দিন ধরে ইউজ করতে থাকুন, একটা সময় পরে যেমন ইট মেলস, থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারের সাথে ভার্বের সাথে SES হয়। এবার এই থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার দিয়ে আপনি যত খুশি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স বানান, শি লাইকস মি, শি কামস হিয়ার, হি গোজ দেয়ার, হি হেল্পস অলওয়েজ, এরকম যত খুশি সেন্টেন্স বানাতে থাকুন। কুচবিহার থেকে আমার এক ভাই রয়েছে এখানে। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও, ওকে। তো আপনারা যে কোনো একটা নিয়মকে যদি ইন্টেনশনালি 2 সপ্তাহ 2 ব্যবহার করতে থাকেন, তারপরে যখন সেই নিয়মটা দিয়ে কোনো সেন্টেন্স আপনি বলতে যাবেন বা লিখতে যাবেন, সেটা কিন্তু তখন আর আপনাকে ভাবতে হবে না যে সাবজেক্টটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার, আমাকে এস যোগ করতে হবে, এটা অটোমেটিক্যালি আপনার মুখে চলে আসবে বা আপনার পেনে চলে আসবে। অভিজিৎ মোদক ইজ ওয়াচিং, হি ইজ মাই ব্রাদার অ্যান্ড হি ইজ ফ্রম কুচবিহার ডিস্ট্রিক্ট, কুচবিহার। থ্যাংক ইউ অভিজিৎ আমার এই ভিডিওটা দেখার জন্য। তো এইভাবে একটা সিম্পল নিয়মটাকে মাথায় রেখে সেই নিয়মটাকে আমরা দিন 15 ধরে, কতক্ষণ ধরে না, প্রচুর সময় করার কোনো দরকার নেই, 5 মিনিট 10 মিনিট 15 মিনিট করে প্র্যাকটিস করলেই হয়। আর কম্পেয়ার করবেন কার সাথে, কিপ ইট ইন ইউর মাইন্ড। এটা অনেকেই কী হয়, ভাবে যে আমি এই কয়েকদিনের মধ্যে বিশাল ফ্লুয়েন্টলি কথা বলবো, এবার 15 দিন পরে যখন দেখে কোনো ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না, তখন সে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায়, আমার দ্বারা হবে না বোধহয়, ফালতু সময় নষ্ট করছে। না, এবার কম্পেয়ারটা করবেন, আপনি কালকে কি জানতেন
আর আজকে কি জানেন, আজকে যদি একটা নিয়মকেও আপনি একটু ভালোভাবে ইউজ করতে পারেন, বা একটা নতুন ওয়ার্ডকে আপনি আপনার লেখাতে বা বলাতে ইনক্লুড করতে পারেন, দেন ইউ আর ইমপ্রুভিং ডেফিনেটলি, তাহলে অবশ্যই আপনি উন্নতি করছেন। ঠিক আছে, খুব সহজ সহজ সেন্টেন্স তুলুন, দুটো তিনটে ওয়ার্ড দিয়ে যে সেন্টেন্স হয় সেগুলোকে বানানোর চেষ্টা করুন। কাম হিয়ার, গো দেয়ার, প্লিজ গিভ মি দ্য পেন, প্লিজ গিভ মি আ গ্লাস অফ ওয়াটার, এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো কিন্তু আমরা অনায়াসেই বলতে পারি, কিন্তু আমার জানারও অত দরকার পড়ে না, যেগুলো আপনি শুনছেন। আর আমি বলবো যে যে কোনো, আপনি যদি ইংরেজিটা শেখার চেষ্টা করেন বা না করেন, না করলেও আপনি যা করছেন সেগুলোই করতে থাকবেন, এবং আস্তে আস্তে আপনার বয়স বাড়তে থাকবে এবং দিন ঠিকই চলে যাবে। কিন্তু যদি আপনি 15 মিনিট করে সময় দেওয়ার পরে কোনো এক জায়গায় 3 মাস পরে আপনি কোনো একজন ব্যক্তির সামনে 4টে লাইনও ভালোভাবে কনফিডেন্টলি বলতে পারেন, তখন কিন্তু সে আপনাকে একটু সিরিয়াসলি নেবে, আপনি কাজের ক্ষেত্রে হয়তো একটু সুবিধা পাবেন, আপনি হয়তো একটু বেটার পজিশনে থাকবেন। ঠিক আছে, তো ইট ক্যান ব্রিং সাম পজিটিভ চেঞ্জ। সাপোজ আপনি যদি গাড়ি চালানো না শেখেন, তাহলে কি আপনার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে? অবশ্যই না। কিন্তু যদি আপনি বাইক চালানো শেখেন বা 4 হুইলার চালানো শেখেন, দেখবেন কোনো না কোনো ক্ষেত্রে জীবনে সেটা আপনাকে কিছু না কিছু অ্যাডভান্টেজ দিয়ে গেছে। যে হয়তো বাইক রয়েছে কিন্তু চালানোর মতন কেউ নেই, এবারে হসপিটালে যেতে হবে, আপনি কোনো একদিন শিখেছিলেন, তো সেদিন কিন্তু আপনার সেটা কাজে লাগবে। ওকে, ঠিক সেরকমভাবেই তা আমরা যদি 15 মিনিট করে সময় দিই, 15-20 মিনিট করে সময়, তাহলে অবশ্যই 2 মাসের মাথায় বা 3 মাসের মাথায় যখন আমরা একটু 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 করে কাজে লাগাতে পারবো কার্যক্ষেত্রে, সেটা আমাদের জীবনে একটু হলেও পজিটিভ চেঞ্জ নিয়ে আসবে। আরেকটা কথা আমি বলছি, যদি কোনো ভালো সিঙ্গার স্টেজে উঠে একটা খুব ভালো গান গায়, তাহলে কিন্তু আমরা মন খুলে হাততালি দিই। আমরা এটা গুনতে যাই না যে সে আর কতগুলো গান এই ঠিক একই লেভেলের ভালো গাইতে পারবে, আমরা ধরে নিই সে একজন ভালো সিঙ্গার। ঠিক সেরকমভাবেই আপনি কারোর সাথে ইংরেজিতে 3টে বা 4টে ওয়ার্ডও যদি ঠিক মতন ইউজ করতে পারেন, বা দুটো সেন্টেন্সও কনফিডেন্টলি বলতে পারেন, he will judge you as a fluent speaker and confident speaker. Okay, he will not dig into your knowledge or dig into your brain to find out whether you can speak at a length for half an hour or not, or every topic on global warming, on the other issues like political conflicts, or in any topic can you speak or not. He will not going to judge you. Okay, if you can just reply him on 1 or 2 sentences, even then he will consider you as an efficient person, as a person who can communicate with anyone confidently. Okay, and you will obviously get some benefits in your society, in your job sector, in your business, whatever you are doing. আপনি যাই করে থাকুন না কেন, আপনাকে কিন্তু, at least if you don't need anything, any help in your career or in your society, even then you can guide your own children in near future. আপনি আপনার বাচ্চাদেরকে যখন পড়াশোনা করাবেন, সেই ক্ষেত্রে কিছু না কিছু আপনার সাহায্য করতে পারেন, তাই না, যদি নিজে কিছুটা জানেন। আর আমাদের ইটস আ ইউনিভার্সাল ল্যাঙ্গুয়েজ, ইট ইজ নো লঙ্গার এ ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ। সো আপনি যে কোনো একটা ফর্ম ফিল আপ করতে যান বা কোথাও ঘুরতে যান বা যে কোনো যান, এখনও by the bless of the colonial rule, fortunately or unfortunately, even now it is an official language. So everywhere English is used, whether in the form of information or any form, you have to fill any form. So you need the knowledge and you need the clear idea. So it will help you to keep yourself ahead of others. So that is why you can practice. আমার একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে, আমি নাম্বারটা এখানে দিয়ে দেবো, যদি আপনারা চান আমার মতন আরও অনেকে রয়েছে, তাদের সাথে যখনই ফ্রি সময় থাকে প্র্যাকটিস করতে পারেন। আর আজকে আমি মাঝে মধ্যে আমি রোববার করে 6টা থেকে 7টা পর্যন্ত গুগল মিটে একটা ক্লাসেরও আয়োজন করছি। এগুলো কমপ্লিটলি ফ্রি, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু পে এনিথিং, সো ইউ ক্যান জয়েন উইথ আস। আর ইউ ক্যান আস্ক এনি কোশ্চেন পার্সোনালি। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন, আমি অবভিয়াসলি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করবো। আই উইল বি ভেরি হ্যাপি টু রিপ্লাই ইউ। ওকে, so thank you for watching this video for so long, and if whatever you are thinking about this video, please let me know. Please put a comment in the comment box. আপনাদের যদি কিছু কোশ্চেন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন, আমি বলার চেষ্টা করব। তবে আমার মনে হয়, আমি একটা কথা বলতে চাই, যে আমার মনে হয় যে এটা অঙ্ক নয়, ঠিক আছে, যে রাম পারবে শ্যাম পারবে না, এরকম কোনো ব্যাপার নেই। ইট ইজ জাস্ট আ ল্যাঙ্গুয়েজ। প্রায় 90% বাঙালিরাই হিন্দি বলতে পারে, তা সুতরাং এটা জাস্ট এ ল্যাঙ্গুয়েজ, এনি ওয়ান ক্যান লার্ন।
যদি সে সঠিকভাবে প্র্যাকটিস শুরু করে। প্রচুর অনেকেই বলে আপনাকে ডেডিকেট হতে হবে, মোটিভেটেড হতে হবে, কিচ্ছু না, নাথিং। আপনি ভেবে দেখুন তো, আপনি বাঙালি হয়ে হিন্দি বলা শিখে গেছেন কী করে? কোনো কোর্স করেছেন? গ্রামার বই পড়েছেন? কিচ্ছু না, শুধু কি হিন্দি শুনে শুনে আমরা শিখে গেছি। বিকজ উই হ্যাভ দ্য এনভায়রনমেন্ট ওয়ার উই ক্যান সাবমার্জ আওয়ার সেলফ in the Hindi speaking environment. Abdul Amir is here. So I don't know what your emoji is telling me. It is pointing to your heads or ears. I don't understand these emojis actually. Abdullah Amir. Whatsoever, thank you for showing your interest. Is there any problem in my audio or video? Is it audible? Can you hear me properly? Abdul sir, Abdullah sir. I don't understand those emojis. তো যাই হোক, আমি যেটা বলছিলাম যে এটা কোনো অঙ্ক নয় যে এ পারবে ও পারবে না, যে কেউ পারে, জাস্ট আপনাকে স্টার্ট করতে হবে। ইফ ইউ স্টার্ট দেন ইট ইজ হাফ ডান। আপনি যদি বলা শুরু করেন, এমনকি পুরো সেন্টেন্স না বলে অর্ধেক অর্ধেক করে বলেন, দুটো তিনটে করে ওয়ার্ড বলাও শুরু করেন, তবু মন ধরে নিন আপনার আর অর্ধেক সমস্যা মিটে গেছে। ঠিক আছে, ভুল ইংরেজিও যদি বলতে থাকেন তবু আপনার অর্ধেক সমস্যা মিটে গেছে। ইউ জাস্ট নিড টু স্টার্ট, আপনাকে স্টার্ট করতে হবে। তারপর কনসাসলি অ্যান্ড ডেলিভারেটলি একটা একটা করে নতুন নতুন ওয়ার্ড ইনক্লুড করতে হবে। এভরিথিং ইজ ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড কনসাসলি আপনাদেরকে কী করতে হবে, যে কোনো একটা নিয়মকে বারে বারে ব্যবহার করতে হবে, বা যেই ওয়ার্ডগুলো আপনারা জানেন কিন্তু কোনো সময় ব্যবহার করেন না কথা বলার সময় বা লেখার সময়, সেই ওয়ার্ডগুলোকে ইনক্লুড করতে হবে। খুব বেশি নয়, আপনি দিনে একটা বা দুটো ওয়ার্ড, একটা ওয়ার্ড চুজ করুন, সেই ওয়ার্ডটাকে আপনি ডেলিভারেটলি বারে বারে ইউজ করার চেষ্টা করুন। যেমন এই ডেলিভারেটলি কথাটা আমি বলছি, মানে ইচ্ছাকৃতভাবে, উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বাংলায় যাকে বলা হয়, আপনারা সেটা ব্যবহার করার চেষ্টা করুন বারে 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 বারে। তাহলে দেখবেন এই ওয়ার্ডটা আপনার যখন তখন আপনার মাথায় চলে আসছে, এটাকে নিয়ে ভাবতে হচ্ছে না। ওকে, so I am delivering lecture for a long time. I don't know whether you liked it or not. So I will feel very glad if you share some views in the comment box, and I will be back with solutions if you ask me any question. Okay, thank you for watching me for so long. Abhishek, thank you. Abdullah sir, thank you. And another one is watching, and two other people are watching. Please say something so that I can read your name in the screen. আপনারা কমেন্ট বক্সে কিছু লিখুন, তাহলে আমি আপনাদের নামটা স্ক্রিনে দেখতে পাবো। Okay, so I am going to conclude. Thank you for watching this video, and I will be back whenever I get time.